online theory class of biology. What is our today's topic? आजचा आपला टॉपिक काय आहे? Our today's point of discussion is types of cell. Right? The some part of this, that is type of cell, we have already discussed yesterday with some parts. What is the topic? काय topic आहे? Topic is types of cell. So how many types of cells? Yes, how many types of cell? Yesterday we have discussed the same topic. How many types of cell? There are two types of cell. One is prokaryotic. And second type is correct, eukaryotic. मी तुम्हाला पहिले सांगितलं, बायोलॉजी मधले काही शब्द थोडे प्रोनाउन्स करायला डिफिकल्ट आहेत, स्पेलिंग लिहायला अजून डिफिकल्ट आहेत. ते जर सोपी करायचं असेल तर त्याची एक ट्रिक तुम्हाला सांगितली, प्रोनाउन्स ॲज पर स्पेल. जसा शब्द आहे तसाच उच्चार करा आणि तुम्ही जसा उच्चार करता तसंच स्पेलिंग लिहा, so that it is very easy to write the spelling. So which are the types? One is prokaryotic cell and second one is eukaryotic cell. Pro means yes, हे आपण पहिले शिकलो. प्रो म्हणजे काय? तर प्रिमिटिव्ह, राईट, प्रिमिटिव्ह. and carry on means न्यूक्लियस. बरोबर, दोन गोष्टी आपण क्लिअर केल्या. प्रोकॅरियोटिक शब्दाची आपण फोड केली, त्याला प्रो म्हणजे काय तर प्रिमिटिव्ह न्यूक्लियस आहे, आणि कॅरियॉन म्हणजे काय तर कॅरियॉन म्हणजे न्यूक्लियस. म्हणून द प्रोकॅरियोटिक सेल आर द सेल इन विच द न्यूक्लियस इज प्रिमिटिव्ह. द न्यूक्लियस इज प्रिमिटिव्ह. whereas what about eukaryotic cell? EU stand for, yes, EU stand for advanced. What it is? Advanced. And one more time, carry-on, same. Carry-on means nucleus, right? एक गोष्ट, दोन गोष्टी तर क्लिअर झाल्यात. कुठल्या दोन गोष्टी क्लिअर झाल्यात? एक, there are two types of cell which are, one is prokaryotic cell and second one is eukaryotic cell. Pro means primitive, carry-on means nucleus, EU means advanced, carry-on means nucleus. हा पहिला डिफरन्स त्यामधला, राईट. आता सपोज ही सेल आहे, या सेल मध्ये हा सायटोप्लाझम आहे आणि ह्या सायटोप्लाझम मध्ये दिस इज DNA or genetic material. We call it as a DNA. In prokaryotic cell, that DNA or is not surrounded by nuclear membrane. It is not surrounded by nuclear membrane. It is naked, उघडा आहे, ओपन आहे. Whereas in case of eukaryotic cell, हा न्यूक्लियस किंवा जे जेनेटिक मटेरियल आहे that is surrounded by this membrane, which we call it as a nuclear membrane. हा त्यामधला एक दुसरा फरक आहे. करेक्ट, दोन डिफरन्स. कुठला? इन प्रोकॅरियोटिक सेल न्यूक्लियस इज प्रिमिटिव्ह, साधा आहे. whereas in eukaryotic cell न्यूक्लियस इज advanced. दुसरा डिफरन्स काय आहे? इन प्रोकॅरियोटिक सेल द जेनेटिक मटेरियल दॅट इज DNA इज नेकेड. लक्षात घ्या, in prokaryotic cell the genetic material that is DNA is naked, open आहे. It is not surrounded by any membrane. त्याच्या आजूबाजूला कुठल्याच पद्धतीची मेम्ब्रॅन नाही. पण युकॅरियोटिक मध्ये काय आहे? युकॅरियोटिक मध्ये त्याच्या अपोजिट आहे. येत आहे का लक्षात? काय अपोजिट आहे? इन युकॅरियोटिक सेल द जेनेटिक मटेरियल दॅट इज DNA is bounded by one membrane, and that membrane we call it as a nuclear membrane. That is second difference between the prokaryotic and eukaryotic, right? So what is second difference? Second difference is
DNA is naked, not surrounded by nuclear membrane. Right? इकडे याच्या ऑपोजिट येईल. DNA is surrounded by nuclear membrane. This is point number 1. This is point number 2. This is point number 1. This is point number 2. अजून कुठला डिफरन्स सांगता येईल तुम्हाला या दोन पॉइंटच्या व्यतिरिक्त? या दोन पॉइंटच्या व्यतिरिक्त अजून कोणाला डिफरन्स सांगता येईल का? द डिफरन्स बिटवीन प्रोकॅरियोटिक अँड यूकॅरियोटिक सेल. द डिफरन्स बिटवीन प्रोकॅरियोटिक अँड यूकॅरियोटिक सेल. थर्ड डिफरन्स मी सांगतो बघा. सेल इज स्मॉलर in size. Cell is smaller in size. इकडे yes, cell is larger in size. Cell is smaller in size and cell is larger in size. हा थर्ड डिफरन्स झाला. पहिला primitive nucleus, advanced nucleus. Second, DNA is naked and is surrounded by nuclear membrane. Is not surrounded by nuclear membrane. DNA is surrounded by nuclear membrane. Third difference, cell, which is prokaryotic cell. Prokaryotic cell is smaller in size, whereas eukaryotic cell is larger in size. Right? Larger in size. Fourth is about chromosome. कोण सांगेल? फोर्थ इज अबाउट क्रोमोझोम. काय डिफरन्स असेल प्रोकॅरियोटिक मध्ये आणि यूकॅरियोटिक मध्ये कन्सिडरिंग क्रोमोझोम? काय सांगता येईल? क्रोमोझोम इज सिंगल or single chromosome is present in prokaryotic cell. Single chromosome is present in prokaryotic cell, whereas more than one chromosome, right? More than one chromosome is present. More than one chromosome is present in eukaryotic cell. कुठला आहे सांगितल्यानंतरचा पॉइंट अबाउट क्रोमोझोम. प्रोकॅरियोटिक मध्ये फक्त एकच क्रोमोझोम असेल आणि म्हणून आपण काय म्हटलं? सिंगल क्रोमोझोम इज प्रेझेंट इन प्रोकॅरियोटिक सेल. Single chromosome is present in prokaryotic cells, whereas what about eukaryotic cell? In eukaryotic cell, more than one chromosome is present in eukaryotic cell. That is what the another differencing point. आता इथं जागा नाही म्हणून मी मोडतो. मी ज्यावेळेस रिपीट करेल त्यावेळेस यू कीप द नोट्स. त्यावेळेस तुम्ही त्याच्या नोट्स घ्या, कारण हा एक इम्पॉर्टंट पॉइंट आहे. यू शुड बी फॅमिलियर विथ द डिफरन्स बिटवीन प्रोकॅरियोटिक अँड यूकॅरियोटिक सेल. ते असणं आवश्यक आहे, म्हणून काळजीपूर्वक लक्ष द्या. फक्त आता वॉच करा. ज्यावेळेस मी रिपीट करेल त्यावेळेस यू टेक द नोट्स. राईट. आता हे याच्यासाठी मी मोडतो. लिहिले असतील तर ठीक आहे, नसेल तर मी परत सांगेल. डोंट वरी. फोर्थ इज मी लिहितो बघा. आणि हा इम्पॉर्टंट पॉइंट आहे दोघांमध्येही आणि बऱ्याच जणांना हा माहितीच नाही. व्हॉट इज पॉइंट? आय एम विजिबल बोर्डवर लिहिलेला.
काय लिहिलं? इन प्रोकॅरियोटिक सेल नो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर इज प्रेझेंट. स्ट्रक्चरलाच म्हणतात ऑर्गॅनेल. No membrane bound structure is present in prokaryotic cell, whereas eukaryotic मध्ये membrane bound structure, membrane bound structure, structure ला दुसरा शब्द काय सांगितला? ऑर्गॅनेल is present. हा इम्पॉर्टंट पॉइंट आहे जो बऱ्याच ठिकाणी सांगितला जात नाही किंवा स्टुडंट आर ऑल्सो नॉट फोकस ऑन दॅट पॉइंट अँड दॅट इज व्हॉट बिग पॉइंट. काय पॉइंट सांगितला मी? इन प्रोकॅरियोटिक सेल देयर इज नो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर. इट मीन्स मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर इज absent. चुकलं थोडंसं, त्याला करेक्ट करा. तिकडे पण प्रेझेंट केलं इज absent. प्रेझेंटच्या ऐवजी is absent म्हणून इथे लिहिलं होतं नो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर ऑर ऑर्गॅनेल इज प्रेझेंट. करेक्ट होतं, स्टेटमेंट नुसार करेक्ट आहे. नो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर इज प्रेझेंट इन प्रोकॅरियोटिक सेल. नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गॅनेल इज प्रेझेंट इन प्रोकॅरियोटिक सेल. Whereas what happen in eukaryotic cell? Yes, जे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गॅनेल्स आहेत, these membrane bound organelles or structure is present in eukaryotic cell. That is fourth difference. That is जो point असेल. Which are the membrane bound organelles? Which are the membrane bound organelles? Membrane bound organelle or structure. कुठले कुठले आहेत? कोण सांगू शकेल? यस, एनीवन? तुम्हाला कुठले असे माहित आहेत की these are the membrane bound structures and these are present in eukaryotic cell, or these are the membrane bound organelles which is not present in prokaryotic cell. Yes, anyone? कोण सांगेल? आता मी नाव लिहितो बघा. मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर किंवा कुठले कुठले आहेत. Number 1, MT stand for mitochondria. कुठला? Mitochondria. Second, ER. ER means endoplasmic reticulum. Golgi body. Third. Fourth, lysosome. Fifth, chloroplast. Right? These are membrane bound organelles. का बरं त्याला membrane bound organelles आपण म्हणतो? कारण ही organelle, suppose this is one organelle. कुठला organelle आहे आम्ही काढलेला? कुठला organelle आहे? Yes, anyone? The structure I have drawn, हा काढलेली डायग्राम जी आहे ही कुठलं ऑर्गॅनल्स आहे? This is mitochondria, and we called mitochondria as a membrane bound organelles or membrane bound structure because mitochondria is bounded by double layer. Mitochondria हे double layered membrane आहे असं आपण म्हणतो. याला आपण म्हणतो outer membrane, बरोबर? आणि inner membrane अशा पद्धतीचं स्ट्रक्चर तयार करते. Inner membrane is folded, असे फोल्ड होते आणि म्हणून आपण असं म्हणतो की आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन आहे म्हणून आपण त्याला म्हणतो की दिस इज मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर. मग किती मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स आहेत, ऑर्गॅनल्स आहेत इन युकॅरियोटिक सेल मध्ये? 5. माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम, गोल्जी बॉडीज, लायसोझोम अँड क्लोरोप्लास्ट. आता प्लांट सेल मध्ये क्लोरोप्लास्ट असेल, एनिमल सेल मध्ये क्लोरोप्लास्ट नसेल. म्हणून 4 membrane bound structure or organelles are present in eukaryotic cell. If that eukaryotic cell is plant, जर ती सेल प्लांट असेल तर त्यामध्ये 5 membrane bound structure present असतील. आला का पॉइंट? हा पॉइंट सर्वात महत्त्वाचा आहे कारण या पॉइंटवरच्या बेसिसवरच
सेलचं फंक्शन्स होते. ठीक आहे. कुठलं आहे? मायटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम, गोल्जी बॉडी, लायसोसोम and in plant cell chloroplast. These are membrane bound structure. These membrane bound structure is not present in prokaryotic cell. Prokaryotic cell मध्ये हे membrane bound organelles absent असतात. Means no cellular organelles is present in prokaryotic cell. ज्यावेळेस आपण prokaryotic cell घेऊ त्यावेळेस हा पॉइंट तुमच्या लक्षात यायला पाहिजे. राईट. Whereas in eukaryotic cell all membrane bound structures are present in eukaryotic cell. Chloroplast is present in plant cell. Membrane bound म्हणजे काय तर मी तुम्हाला सांगितलं की दिस इज, कारण ही ऑर्गॅनल्स डबल लेअर आहे, दोन मेम्ब्रेन त्याच्या आजूबाजूला आहेत अँड बिकॉज ऑफ द प्रेझन्स ऑफ मेम्ब्रेन, राईट, ते मेम्ब्रेन असल्यामुळे आपण त्याला काय म्हटलंय की दिस इज मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर. समजलं का? करेक्ट. That point is very important. That point is very important. Right. आता last differencing point. लक्षात घ्या. Last differencing point is, आणि इकडे राइबोसोम is काय इकडे कंप्लीट करा. इन प्रोकैरियोटिक सेल राइबोसोम इज प्रेजेंट, absent. काय असेल? इन प्रोकैरियोटिक सेल राइबोसोम इज, yes, राइबोसोम इज present. And here ribosome is also present, right? Ribosome is also present. आता बघा, Avasti is asking about the nucleus. Nucleus is also surrounded by membrane, so it is also membrane bound structure, membrane bound organelles. But nucleus is center part, right? That we त्याला आपण organelles म्हणत नाही, म्हणून इथं लिहिलं नाही. Otherwise nucleus is also surrounded by nuclear membrane. जे मी तुम्हाला सुरुवातीलाच काढून दाखवलं होतं की सेल आहे आणि हा न्यूक्लियस आहे, राईट. हे दिस इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बरोबर. सो न्यूक्लियस इज ऑल्सो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, पण ते फक्त इकडे तर नाहीच आहे प्रोकॅरियोटिक मध्ये, राईट. ते सेंटर पार्ट आहे म्हणून त्याला वी कॅनॉट कन्सिडर इट ॲज अ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर. ऑर्गॅनल्स आपण कुठं म्हणतो? इन अ सेल ऑर्गॅनल्स आर प्रेझेंट इन, कुठं असतात? इन अ सेल ऑर्गॅनल्स आर प्रेझेंट हियर अँड दॅट स्पेस वी कॉल्ड इट ॲज अ सायटोप्लाझम. म्हणून मी फक्त एवढे लिहिले, राईट. अंडरस्टँड? यस. किती पॉइंट झालेत रे? प्रोकॅरियोटिक सेल आणि युकॅरियोटिक सेल मध्ये 5-6 पॉइंट झाले. आता तुम्ही लिहा वाटलं तर, मी फक्त थोडं रिपीट करतो. टॉपिक इज टाइप्स ऑफ सेल्स. किती टाइप्स आहेत? 2. कुठले? प्रोकॅरियोटिक, युकॅरियोटिक. पहिला डिफरन्स काय आहे? primitive nucleus is present in prokaryotic cell. Understand? Primitive nucleus is present in prokaryotic cell. इकडे काय असेल? Yes, advanced nucleus is present in eukaryotic cell. That is what first point. Second point काय सांगितला? The genetic material, that is DNA, is naked in prokaryotic cell. It is not surrounded by any membrane. Whereas in eukaryotic cell, the genetic material, that is DNA, is surrounded by nuclear membrane. Right? That is what? Second point. Third point कुठला होता रे? What about third point? Yes. What is the third point? Yes, 6 point. Whether B is correct. 6 point. Differencing 6 point. What is third point? Recall kara. Third point is about
Third point is about prokaryotic cell is larger in size. येतं लक्षात? Prokaryotic cell is larger in size, whereas eukaryotic cell is चुकलंय. आलं का लक्षात? Yes, त्याच्यासाठी तुमचं लक्ष असणं आवश्यक आहे. Prokaryotic cell is smaller in size, whereas eukaryotic cell is larger in size. म्हणजे सेल साइज कुठली सेल मोठी आहे? Eukaryotic cell is larger and prokaryotic cell is smaller. That is what? Third point. What is fourth? Fourth is about chromosome. काय पॉइंट होता रे? Fourth point, chromosome. Single chromosome is present in prokaryotic cell. काय पॉइंट होता? सिंगल म्हणजे फक्त एकच क्रोमोझोम हा प्रोकॅरियोटिक सेल मध्ये असेल. व्हॉट अबाउट यूकॅरियोटिक सेल? इन यूकॅरियोटिक सेल मोर दॅन वन, आयदर 2, आयदर 4 और आयदर 46. आपल्यामध्ये किती क्रोमोझोम्स आहेत? हाऊ मेनी पेअर्स ऑफ क्रोमोझोम इज प्रेझेंट इन ह्यूमन बीइंग? 46. आपण असं म्हणतो 46 और 23 पेअर्स. बरोबर? मग कॅट मध्ये, डॉग मध्ये काही जणांमध्ये 8 आहेत, काही जणांमध्ये 16 आहेत. सो दीज आर यूकॅरियोटिक सेल्स. करेक्ट? म्हणून इन प्रोकॅरियोटिक सेल सिंगल क्रोमोझोम इज प्रेझेंट, whereas in eukaryotic cell more than one chromosome is present in eukaryotic cell. Yes. What is fifth? Fifth बोर्डवरच आहे. कुठला? and that is very important. तो पॉइंट ज्याला समजला त्याला बायोलॉजी म्हणजे सेल बेसिक आहे तिथं समजले म्हणजे बायोलॉजी समजलं. राईट? कुठला फिफ्थ पॉइंट आहे? इन प्रोकॅरियोटिक सेल no membrane bound structure or organelle is present. कुठले? म्हणजे प्रोकॅरियोटिक सेल मध्ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गॅनेल्स नाहीत. कुठले? माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम, गॉल्जी बॉडी, लायसोझोम अँड इन प्लांट क्लोरोप्लास्ट. हे प्रोकॅरियोटिक सेल मध्ये अब्सेंट आहेत. हे आजच गोष्ट डोक्यामध्ये ठेवा. तिकडे काय आहे? तर यूकॅरियोटिक सेल मध्ये देयर इज अ प्रेझेन्स ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर. अँड यूकॅरियोटिक सेल मध्ये सर्वचे सर्व प्रेझेंट आहेत. प्लांट सेल जर असेल तर क्लोरोप्लास्ट असेल, ॲनिमल असेल तर नसते. राईट? आता एक पॉइंट हा झाले 5 पॉइंट. लास्ट पॉइंट काय आहे? द लास्ट पॉइंट इज अबाउट द रायबोझोम. व्हॉट इज रायबोझोम? कशामध्ये मदत करतात रे रायबोझोम? व्हॉट इज द यूज ऑफ रायबोझोम? Yes. Yes, the ribosome is used in protein synthesis. आपल्या बॉडीमध्ये जे प्रोटीन सिंथसाइज होतात, तयार होतात, त्यामध्ये रायबोझोम इज प्लेइंग an important role. So this ribosome is present in both cell, eukaryotic and prokaryotic cell. Means ribosome is present in prokaryotic as well as eukaryotic cell. So this is what the types of cell. दोन टाइप and हे 6 डिफरन्सिंग पॉइंट. ते तुमच्या नोट्स मध्ये असणं आवश्यक. पुढच्या लेक्चरला आपण डिस्कस करू. एक्झाम्पल्स याचे राहिलेत. कुठले एक्झाम्पल्स आहेत? यूकॅरियोटिकचे कुठले एक्झाम्पल्स आहेत? दॅट एक्झाम्पल्स वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट theory class. Right? I hope you understand all. You are enjoying biology. कारण biology enjoy केल्याशिवाय डॉक्टर होता येणार नाही. So keep enjoying biology. With this I would like to stop my this lecture. Thank you one and all.